ওগো আমারো আগমনী আলো, ওগো আমারো আগমনী আলো, জালো প্রদীপ জালো জালো, ওগো আমারো আগমনী আলো। এই শরতের ঝঞ্ঝাবাতে নিশার শেষে রুদ্রমাতে, এই শরতের ঝঞ্ঝাবাতে নিশার শেষে রুদ্রমাতে নিভৃ আমার পথের বাতি, নিভৃ প্রাণের আলো, ওগো আমার আগমনী আলো, ওগো আমার পথ দেখানো আলো, জীবন জ্যোতি রূপের সুধা ঢালো ঢালো ঢালো, বাজাও আলোর কণ্ঠ বীণা, ওগো পরম ভালো পরম ভালো, ওগো আমার আগমনী আলো। महाविद्या महामाया महामेधा महाश्रुतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी। নমস্কার, সকলকে জানাই শুভ মহালয়ের শুভেচ্ছা। সারা বছর সকল বাঙালির প্রতীক্ষার সুমিষ্ট ফল হলো এই দুর্গোৎসব। এই অপেক্ষার শুরু সেই বিজয়া থেকে, আর শেষ হয় মহালয়া বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বর শুনে। মহালয়ার বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র যেমন সমার্থক, ঠিক তেমনি সমার্থক বাঙালি ও বাঙালির ঘরের ছেলে সুভাষচন্দ্র। তবে অনেকেই জানেন না, বাঙালির এই ঘরের ছেলে যিনি স্বয়ং ইংরেজরূপী অসুর বধ করেছিলেন, তিনিও করতেন চণ্ডী আরাধনা, যুক্ত ছিলেন দুর্গা বন্দনার সাথে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র ছেলেবেলা থেকেই স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণের আদর্শে অনুপ্রাণিত। সেই মা কালীই হলেন তার আরাধ্য দেবী। শ্রী সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ সুভাষচন্দ্রের সাথে বার্মার মান্দালয়ে কারারুদ্ধ ছিলেন। তিনি বলেছেন যে সুভাষচন্দ্র মান্দালয়ে রোজ মা কালীর ধ্যান করতেন, কিন্তু কারাগারে কালী পূজা করা খুব কঠিন, কারণ আরাধনা করতে অনেক নিয়ম কানুন আছে। মাতৃ সাধনা করতে তাই কালী বা মাতৃসাধক সুভাষচন্দ্র কালী পূজা না করে কালীর আরেক রূপ মা দুর্গার আরাধনা বা পূজা করেছিলেন কারাগারে। The Superintendent, Presidency Jail, 29/1940. Dear sir, the following points regarding the Durga Puja have to be noted. It is the great national festival among Hindus in this part of the country. It is a congregational worship. Hence it is called not merely Puja but Utsav also. 3 priests are necessary for Durga Puja, including Chandi Path, the recital of Chandi. It is physically impossible to do with less than 2, and that is possible only by saddling one of the priests with Chandi Path, which they often refuse as involving too much strength. The hours of puja are fixed by astronomical calculations. For instance, the most important ceremony is Sandhi Puja, which is held on the 8th day of the moon, and the puja hour is often late at night. I do not know yet what the hours for Sandhi Puja are this year.
Durga Puja in jail will consequently be possible only if the following extra concessions are being allowed. Since Durga Puja is congregational in character, all Hindu prisoners who desire should be permitted to participate. It may be remarked here that similar facilities are given to Muslim prisoners during Eid and to Christian prisoners in Alipur Central Jail during Christian festivals. In any case, there is no reason why all Hindu political prisoners should not be allowed to participate. At least two priests should be allowed. They should be allowed to perform the ceremony in the hours fixed by astronomical calculations, whatever those hours may be. Minimum music should be allowed. Music is essential for Aarti ceremony in particular. The question of puja allowance should be considered along with the general question of our status which is under consideration. If these concessions are not allowed, it will mean virtually that government do not allow Durga Puja in jail. This will be an unjustifiable cancellation of the concessions we gained after considerable suffering in jail in the 15 days hunger strike in 1926. It will mean further that concessions allowed by the bureaucratic regime are being withdrawn by the popular ministry. The consequences of such situation will naturally be serious for you. Yours faithfully, Subhash Chandra Bose. তিনি বলছেন, তন্ত্রের সার কথা শক্তি পূজা, জগতের মূল সত্য আদি শক্তি, যাহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় অথবা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। এই আদি শক্তিকে সাধক মাতৃরূপে আরাধনা ও পূজা করিয়া থাকে। সব শক্তি সাধনা প্রস্তুত, অন্তত আমার দৃষ্টিতে এবং যাহা আপাত দৃষ্টিতে আজন্মলব্ধ বলে মনে হয়, তাহাও পূর্বজন্মের সাধনার ফল। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, মাতৃরূপের এরকম বর্ণনা কেবল সুভাষচন্দ্রের পক্ষেই সম্ভব। আজ এই মহাপুণ্য মহালয়া তিথিতে সুভাষচন্দ্রের দেবী বন্দনার কথা আলোচনা করি। চলুন শুরু করা যাক। সেকালের কলকাতায় জমিদার বাবুদের বাড়িতে দুর্গা ঠাকুর দেখার অধিকার সবার ছিল না, কেবল অতিথিরা সেখানে প্রবেশ করতে পারত। দারোয়ান দাঁড়িয়ে থাকতো বাড়ির গেটে, হাতে চাবুক নিয়ে। অতিথি ছাড়া আর কেউ বাড়ির মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করলেই দারোয়ান তাকে চাবুক দিয়ে মারত। ফলে ঠাকুর দেখতে গিয়ে চাবুক খেয়ে ফিরে আসতে হতো গরিব দুঃখী। অথচ সাহিত্যের জন্য ছিল আপ্যায়নের বিপুল ব্যবস্থা। প্রথমে বাড়ির পুজো হতো, তারপর 1910 সালে ভবানীপুরের বলরাম বসু ঘাট রোডে ভবানীপুর সনাতন ধর্মোৎসব সবার পক্ষ থেকে বারোয়ারি দুর্গাপূজা আয়োজিত হয়। এই পুজোটি আজও হয়ে আসছে। আবার একই সঙ্গে 1910 সালে উত্তর কলকাতার সুকিয়া স্ট্রিটের বৃন্দাবন মাতৃমন্দিরেও বারোয়ারি পুজো চালু হয়। এই সময় সুকিয়া সাহেবের নামের রাস্তায় সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়ির পুজো বলতে ইন্দুভূষণ মুখার্জির বাড়ির পুজো, যা মুখুজ্জে বাড়ির পুজো বলেও এলাকার মানুষদের কাছে সুপরিচিত ছিল। কিন্তু কোনো এক কারণে শোনা যায় পাঠা বলিকে কেন্দ্র করে কোনো এক কারণে সেই বছর মানে 1910 সালে সেই বাড়ির পুজো বাধা পড়ে। পুজো না হওয়ার জোগাড়, পাড়ার লোকেদের তখন মন ভারী, মন খারাপ। তখন বাবু প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু নির্মল কৃষ্ণ মিত্র, বাবু হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও বাবু মহেন্দ্রনাথ শ্রীমানি প্রমুখ উদ্যোগ নিয়ে মিত্তিরদের বাড়ির সামনের মাঠে বৃন্দাবন মাতৃমন্দির নামে এই পুজোর সূচনা করেন। সেই থেকেই বাড়ির পুজোর বারোয়ারি রূপান্তর। সেই সময় উত্তর কলকাতার বারোয়ারি দুর্গাপুজো বলতে বৃন্দাবন মাতৃমন্দিরের দুর্গাপুজো ছিল একমাত্র পুজো। তারপর 1911 সালে শ্যামাপুকুর আদি সার্বজনীন, যা পরবর্তীকালে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের পুজো নামে বিশেষ পরিচিতি পায়। 1913 সালে শ্যামবাজারের শিকদার বাগান,
1917 সালে সরকার বাগান, 1919 সালে নেবু বাগান অর্থাৎ বর্তমান বাগবাজার সার্বজনীন এবং 1926 সালে সিমলা ব্যায়াম সমিতির দুর্গাপুজো শুরু হয়। প্রথমে বাড়ির পুজো, তারপর বারোয়ারি পুজো, আর সব শেষে এসেছে সার্বজনীন দুর্গাপুজো। 12 ইয়ার বা 12 জন বন্ধুর চাঁদার টাকায় প্রথমে বারোয়ারি দুর্গাপুজো হয় 1790 সালে গুপ্তিপাড়ায়। বারোয়ারি দুর্গাপুজো মুষ্টিমেয় কয়েকজন চাঁদার টাকায় অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু সার্বজনীন দুর্গাপুজো হয়ে থাকে জনসাধারণের চাঁদার টাকায়। চাঁদা তোলার সময় উদ্যোক্তরা ধনী দরিদ্র সবারই দ্বারস্থ হয়। সার্বজনীন দুর্গাপুজোর পতন হয় কলকাতার 1926 সালে। সিমলা ব্যায়াম সমিতি সার্বজনীন ও বাগবাজার সার্বজনীন এই দুই জায়গায় সেই বছর সার্বজনীন দুর্গাপুজো চালু হয়। সিমলা ব্যায়াম সমিতির অতীন্দ্র বোস ছিলেন পুজোটির উদ্যোক্তা। সিমলার প্রতিমাটি তৈরি করেছিলেন কুমোরটুলির বিখ্যাত মৃৎশিল্পী নিমাই পাল। প্রথম বছরের মূর্তিটি ছিল একচালা বিশিষ্ট। 1939 সালে দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক আর গণেশ প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা চালার ব্যবস্থা হয়। বাগবাজারে দুর্গাপূজা সার্বজনীন নামে অভিহিত হয় 1926 সালে। এই পুজো আগে ছিল বারোয়ারি। সূচনা 1919 সালে। স্থানীয় কিছু যুবক ধনী লোকেদের বাড়িতে দুর্গাপুজো দেখতে গিয়ে অপমানিত হন। পরের বছর তারা বারোয়ারি পুজো চালু করেন। সবার জন্য তারা উন্মুক্ত করে দেন পূজা মণ্ডপের দ্বার। এই পূজার উদ্যোক্তা ছিলেন রমাকালী মুখার্জি, দীনেন চ্যাটার্জি, নীলমণি ঘোষ, বটুক বিহারী চ্যাটার্জি প্রমুখ। 1918 সালে এই সিদ্ধান্ত আর 1919 সালে এই পুজো শুরু হয় নেবু বাগানের কাছে। তার নাম অনুযায়ী পুজোর নাম হলো নেবু বাগান বারোয়ারি। 1926-এ এই নেবু বাগান বারোয়ারি নাম পাল্টে হয় বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গা। শুরুর দিকে একচালা বিশিষ্ট বাগবাজারের প্রতিমা করতেন নিরঞ্জন পাল। তারপর দীর্ঘ কয়েক দশক পর প্রতিমা গড়েন জিতেন্দ্র পাল। জিতেন পালের সময় থেকেই মা দুর্গার সাজ আলাদা অর্ডার বানানো হতো। কৃষ্ণনগরের রথিন সাহা বানাতেন মা দুর্গার সাজ ও অলংকার। তারপর 90 দশকের শেষের দিক থেকে কৃষ্ণনগরের আশিস বাগচি এই সাজ বানানোর অর্ডার পান এবং বর্তমানে প্রতিমার সমস্ত সাজ ও অলংকার উনিই তৈরি করেন, দায়িত্ব নেন। জিতেন পালের পর ওনার বংশ পরম্পরার ছেলে কার্তিক পাল প্রতিমা গড়ার দায়িত্ব পান। বর্তমানে ওনারই দুই পুত্র নারায়ণ পাল ও নবকুমার পাল প্রতিমাটি গড়ার কাজ করে থাকেন। শুরু থেকেই বাগবাজারের প্রতিমার রীতিনীতি মেনে এপার বাংলার কৃষ্ণনগরী ভুলি ঘরানার মৃৎশিল্পী করে আসছে। বাগবাজারের পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মতন মহান ব্যক্তির নাম। 1930-এ সলিসিটার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে হয় পুজোর রেজিস্ট্রেশন। দুর্গাপুজোর সঙ্গে প্রদর্শনী চালু হয়। 1938 ও 1939 সালে এই পুজোর সভাপতি ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। সেই সময় বাগবাজার ছাড়াও আরও একটি পুজোর তিনি সভাপতি ছিলেন। পুজোটির নাম হলো কুমোরটুলি সার্বজনীন। কুমোরটুলি অঞ্চলের নিজস্ব সার্বজনীন দুর্গাপুজোর সূচনা হয় 1933 সালে। সে যুগের বিশিষ্ট প্রতিমা শিল্পী কোপেশ্বর পাল ছিলেন কুমোরটুলি সার্বজনীন প্রতিমার নির্মাতা। উত্তর কলকাতার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী পুজো কুমোরটুলি সার্বজনীন। কুমোরটুলির শিল্পীরা মিলেই এই পুজো শুরু করেন। পুজোর প্রথম সভাপতি ছিলেন স্যার হরিশ শঙ্কর পাল। 7 বছর পর কমিটির পক্ষ থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে পুজোর দায়িত্ব নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয় এবং কমিটির নতুন সভাপতি হন সুভাষচন্দ্র বসু।
স্যার হরিশঙ্কর পাল ওই বছরই অর্থাৎ 1938-এ কমিটি থেকে বেরিয়ে গিয়ে কুমোরটুলি সার্বজনীনের পাশেই আলাদা করে একটি দুর্গাপুজো শুরু করেন। পরবর্তীকালে এই পুজো আটখোলা গোসাইপাড়া নাম পরিচিত হয়। এই সময় একচলা প্রতিমার পুজো করার ছিল সর্বোচ্চ। কুমোরটুলি সার্বজনীনের মণ্ডপে চলে এসেছে তখন একচলার মা দুর্গা। কিন্তু পঞ্চমীর দিনই ঘটে গেল মহাবিপত্তি। সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ করে মণ্ডপে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। মণ্ডপ, প্রতিমা সব পুড়ে ছাই। অথচ পরের দিনই বোধন। নেতাজি তো শুনেই ছুটে গেলেন শিল্পী গোপেশ্বর পালের কাছে, বললেন যেভাবেই হোক এক রাতের মধ্যে ঠাকুর তৈরি করে দিতেই হবে। সে কথা শুনে তো শিল্পীর মাথায় হাত। মুহূর্তের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসু ও গোপেশ্বর পাল আলোচনা করে একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিলেন, আলাদা আলাদা করে প্রতিমা গড়া হবে। গোপেশ্বর পাল দুর্গা প্রতিমা গড়লেন আর অন্যান্য শিল্পীরা করলেন লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ। এক চালা ভেঙে তৈরি হলো 5 চালার ঠাকুর। এক রাতের মধ্যেই সব তৈরি। ষষ্ঠীর দিন মণ্ডপে তৈরি হলো প্রথম 5 চালার ঠাকুর। এবার একেই তো ছিল 5 চালা, আর তার উপর দেবীর জমকালো সাজসজ্জা। এই সব দেখে পুরোহিতদের সমাজ বেঁকে বসলো। তারপর গোপেশ্বর পালের সঙ্গে বহু আলোচনার পর, বহু খোঁজ খবর পর শেষে পুজোর পুরোহিতের খোঁজ মেলে। তবে এতেই শেষ নয়। পরের বছর 1939 সালে সুভাষচন্দ্র বসু পুজো কমিটির সভাপতি থাকাকালীন কুমোরটুলি সার্বজনীন দেবী দুর্গার গায়ে ওঠে সত্যিকারের বাকছাল। যা দেখার জন্য সেবার ভিড় উপচে পড়েছিল মণ্ডপে। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে আমার মতে প্রথম থিমের ঠাকুর গোপেশ্বর পালের হাতেই গড়ে ওঠে। এরপর ফরিদপুরের পালং থেকে কলকাতায় শিল্পে পাঠ নিতে এলেন রমেশচন্দ্র পাল। 1941 সালে পরে যিনি ভাস্কর রমেশ পাল হন। রমেশচন্দ্র শেষ পর্যন্ত কলকাতার বাসিন্দা হয়ে যান। রমেশচন্দ্র পাল দাবি করতেন তিনি প্রতিমার ব্যবসা করতে কলকাতায় আসেননি, কিছু সার্বজনীন কর্তাদের ভালোবাসা যাতে তাকে প্রতিমা গড়তে হতো। 50-60 দশকের কথা। সেই সময় কলকাতা দমকল বাহিনীর পুজোর প্রতিমা গড়তেন ভাস্কর রমেশচন্দ্র পাল। তখনকার সময় দমকলে ওনার বিখ্যাত প্রতিমা গড়তে ভিড় হতো। 1963 সালে এই পুজো পুরোপুরি হয়ে বন্ধ হয়ে যায় দমকল বাহিনীদের পুজোর সময় ব্যস্ততা থাকার কারণে। এই পুজো বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর বেশ কিছু উদ্যোক্তা মিলে পার্শ্ববর্তী পার্কে অর্থাৎ মোহাম্মদ আলী পার্কের পুজো চালু করেন। দমকল ছাড়াও পার্ক সার্কাস ময়দান, খিদিরপুর যুবক সংঘ, একডালিয়ার এভারগ্রিন প্রতিমা করতেন। রমেশচন্দ্র পাল কুমোরটুলিতে আসার ঠিক পরে পরে ঢাকা বিক্রমপুরের গ্রামের মৃৎশিল্পী রাখালচন্দ্র পাল কুমোরটুলিতে আসেন স্বাধীনতার আগে 1942 বা 1943 সাল নাগাদ। সঙ্গে তার 4 ভাই হরিবল্লভ, গোবিন্দ, নেপাল আর মোহনবাসী। সেই সময় সার্বজনীন দুর্গাপুজোতে মারাত্মক জনপ্রিয় ছিল কৃষ্ণনগর ধুনির ঘরনার প্রতিমা। তাই এপার বাংলার এই ঘরানাকে ছাপিয়ে ওপার বাংলার ঢাকা বিক্রমপুর ঘরানার প্রতিমা জনপ্রিয় হতে প্রচুর সময় লাগে। লড়াইটাও ছিল মারাত্মক কঠিন। সুভাষচন্দ্র প্রভাবতী দেবীকে চিঠিতে লিখেছিলেন, যাহাকে আমরা ডাকি তাহাকে যদি প্রাণ খুলিয়া গদগদ কণ্ঠে ডাকিতে পারি, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইল, আর অধিক প্রয়োজন কি? যে পূজায় আমরা ভক্তি, চন্দন ও প্রেম পুষ্প ব্যবহার করি, তাহাই জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পুজো। জাঁকজমকের সম্মুখে ভক্তি পলায়ন করে। এবার একটা দুঃখ রইয়া গেল।
সে বড় বেশি দুঃখ, সাধারণ দুঃখ নহে। এবার দেশে যাইয়া সেই ত্রৈলোক্য পুজো সর্বদুঃখ হারিণী মহিষাসুর মর্দিনী জগন্মাতা দেবীর সর্বাভরণ পুষ্পিতা নানা সাজসজ্জা যদি কখমানা জ্যোতির্ময় মূর্তি দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক করিতে পারিলাম না। এবার পুরোহিত মশাইয়ের সেই মধুর পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ তাহার শঙ্খ ও ঘণ্টার ধ্বনি কর্ণগোচর করিয়া শ্রবণ শক্তি চরিতার্থ করিতে পারিলাম না। এবার কুসুম চন্দন ও ধূপাদির পবিত্র গন্ধেতরা নাসিকাদ্বয়কে পবিত্র করিতে পারলাম না। এবার একত্রে বসিয়া দেবীর প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া রসেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করিতে পারলাম না। এবার পুরোহিত প্রদত্ত কুসুম রাশির দ্বারা স্পর্শেন্দ্রিয়কে ধন্য করিতে পারলাম না। এবং সর্বোপরি শান্তির জলে অভাবে শান্তি লাভ করতে পারলাম। সবই নিষ্ফল হইল, পঞ্চেন্দ্রিয় নিষ্ফল হইল। কিন্তু যদি দেবীর সর্বত্র বিরাজমানা অম্বর ব্যাপিনী মূর্তি দেখতে পাইতাম, তা হইলেও সে দুঃখ কুচিত রাষ্ট্রপুত্রিকা দেখিবার ইচ্ছা হইত না। কিন্তু সে আনন্দ, সেই রূপ সৌভাগ্য কজনের কপালে ঘটিয়া থাকে। কাজে আমার এই দুঃখ রইয়াই গেল। বিজয়া দশমীর দিন এখানে পড়িয়া থাকিয়া থাকিব, কিন্তু মন আপনাদের নিকটই থাকিবে। এইরূপ পুণ্য দিবসে এত আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইলাম। আর উপায় নাই, কল্লরাত্রে আমরা এখান হইতে আপনাদিগকে প্রণাম করি। আপনি ও বাবা সেই প্রণাম গ্রহণ করিবেন ও গুরুজনদিগকে দিবেন। আমরা সকলে ভালো আছি, আশা করি আপনারাও সকলে ভালো আছেন। আপনি আমার প্রণাম জানান ও বাবাকে জানাইবেন। ইতি আপনার সেবক সুভাষ। সকলকে মহালয়া ও শারদীয়ার আগাম শুভেচ্ছা। নমস্কার, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।